خير الوارثين يا الله وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما قلنا من قولي يا الله يا الله وما استغفرنا وما صليناه على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ونهدي ثوابها إلى حضرة حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وإترته وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وابنه عبد الله وسلم وبرهم وإلى رسالة العظم سيدنا الفقيه المقدم الحبيب محمد بن علي بعلوي وأسل وبرهم والمقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن الشقاب ثم إلى روح فخر وجود البكر بن سالم ثم إلى حبيب قطب الأنفاس بن عبد الرحمن عطاش والشيخ علي بن عبد الله بهراش ثم إلى حبيب قطب الإشار وسيدي بار بلا صبحهم دار الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ثم إلى روح الحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى الحبيب أحمد بن حسن الحبشي ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وإلى أرواح جميع الأقطاب والأنجاب والأوتاد والأبدال والصديقين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأولياء والصالحين ووالد الحاضرين ومشايخهم أجمعين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وأولياء الكون أجمعين وأهل الصوفية المحققين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح متقدمين هذه المنطقة وهذه التربة وهذه الجزيرة وهذه البلاد من الأنبياء من العلماء والأولياء والصالحين منهم الحبيب علي بن علي الحداد وهو بن محمد ثم إلى الحبيب علي بن شيسقا ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن شهاب ثم إلى الحبيب أحمد بن حسن الحبشي ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن محمد منور ثم إلى الحبيب عبد الله بن سالم الكار ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن عبد الله الحبشي ثم إلى الحبيب أحمد بن حامد الكار ثم إلى الحبيب حسن بن عبد الرحمن بحشين ثم إلى الحبيب علي بن أحمد بحشين وسلم وبروهم ثم إلى الحبيب أحمد بن شيه بن شهاب ثم إلى الحبيب عبد الله بن إدريس بن شهاب ثم إلى الفنان شريف علي بن شهاب بكر ثم إلى الحبيب لتعقيل بن محمد بن يحيى ثم إلى الحبيب علي بن حسين بن شهاب ثم إلى أرواح جميع المدفونين في هذه التربة في هذا المقام في كبام كوتشي كلهم بالخصوص إلى روح الإمام العربي الله الحبيب علي بن عبد الله السقاف ثم إلى الحبيب حسين بن محمد بن طاهر الحداد ثم إلى الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن شهاب ثم إلى سلطان العلم الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري وأخوه حبيب حسن ثم إلى روح الحبيب أخينا المحبوب الداعي إلى الله محمد شفيق بن محضر بن شهاب وأخينا السيد الحبيب عبد الرحمن بن محمد الخيري أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم وجنته برحمته والدينا ووالديهم خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعله فكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم بدار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله
وكفى بالله عليما. يا الله. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغيبنا وذكورنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول بحق سيد الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنه علم وأدعو برحمتك يا أرحم الراحمين يا وارضي على المسلمين. وصلى وسلم الحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد بسط المعروف محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق أقوال والكلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب أخلاق والشيم محمد رؤيا
محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن النعم والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مغرب محمد خير كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالمي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الأمة والظلم محمد سيد طابت مناقبه محمد صواب الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد
وسلم دائما أبدا الله الله على حبيبك للخلق كلهم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد ضامن آيات الحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد النور هادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد ختم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا الله على حبيبك للخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام كإلحام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. معاشر الحبايب معاشر الأساتذة معاشر الإخوان زائرين رحمني رحمكم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah dengan hidayah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suasana sempat diturunkan hujan oleh Allah, sejuk yang menyertai kita tidak menjadi penghalang kita tetap dipilih Allah pada malam hari ini untuk kembali menghidupkan majlis zikir ziarah bulanan kita. Tadi maghrib kita berkumpul di Masjid Lawang Kidul membaca Asma'ullahul Husna
membaca qasidah pujian-pujian kepada baginda Rasulullah dan tawassul yang banyak dari qasidah mudhariyah dan juga bermacam-macam doa-doa salaf yang kita panjatkan. Alhamdulillah, setelah kita salat isya kita pun diizinkan Allah, dimudahkan Allah untuk berkunjung menziarahi makam aulia Allah Pangeran Syarif Ali dan semua yang ada di tempat tersebut. Lalu kita dikumpulkan Allah bersama guru-guru kita, bersama orang tua kita di pemakaman Kambang Koceh ini. Jazakumullah khair jaza Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi yang alhamdulillah malam hari ini menambahkan keberkahan majlis kita untuk duduk bersama kita di majlis ini. Mudah-mudahan Allah tambahkan kesehatan pada beliau, Allah panjangkan umur beliau dan taat kepada Allah dan terus memberikan keberkahan dan ilmu manfaat untuk kita semua. Dan juga orang tua kita yang selalu alhamdulillah hadir di majlis-majlis kita, termasuk majlis ziarah ini tidak pernah absen beliau. Alhamdulillah, Habiban Ali bin Abdullah Al-Bin Hamid, mudah-mudahan juga Allah panjangkan umur beliau, sehat walafiat dalam taat, dan semua para habaib, para syiban yang hadir bersama kita, para asatis yang insyaallah kita semua dan antum semua ikhwan dipanjangkan umur oleh Allah dalam sehat walafiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sampai kelak kita diwafatkan setelah panjang umur dalam sehat walafiat dalam taat kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah bijahi walid Fatimah umnun bi husnul khatimah. Masyaallah hibai rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita berada di nisfus syahr Jumadil Akhir, pertengahan bulan Jumadil Akhir, malam ke-15. Tak berasa begitu cepat bulan ini berlangsung. Tak lama lagi kita akan menyongsong bulan yang penuh berkah, Syahrul Rajabul Ashab. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Rajab dengan keadaan sebaik-baik keadaan, dan dari Rajab akan bersambung lagi dengan bulan Sya'ban dan Ramadan, bulan yang mana Rasulullah SAW mengharapkan bertemu dengan bulan itu. Beliau berdoa, Allahumma ballighna, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Nabi minta berkah untuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan minta disampaikan ke Ramadan. Mudah-mudahan berkat jalsa kita malam hari ini Allah panjangkan umur kita semua dalam sehat walafiat, dalam taufik dan inayah dari Allah, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Rajab dan mengisi hari-hari kita di bulan Rajab dengan keadaan yang indah, yang baik, penuh dengan ketaatan, dengan istighfar, ampunan dari Allah, dan persiapan pun Allah berikan untuk kita untuk menyongsong bulan yang agung, bulan Ramadan insyaallah taala. Ma'asyaallah hibbai rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagaimana kita lazimkan di majelis yang penuh berkah ziarah ini, di samping kita ziarah, kita bermunajat, kita membaca qasidah, kita juga selipkan ngambil keberkahan daripada kalam salaf. Kita baca kitab Adab Sulukul Murid Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana pada malam hari ini kita sudah masuk pada fasal yang menjelaskan tentang keadaan yang mungkin dialami oleh kita untuk kita dapatkan dengan kesabaran menghadapinya. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah, kumpulnya kita juga pada malam hari ini alhamdulillah, selain memang rutin kita ziarah pada aulia-aulia yang ada Palembang, kebetulan subhanallah kita diingatkan dengan hari-hari ini banyaknya hari wafat para aulia. Banyak sekali para aulia Allah. Mungkin kalau kita nak jingokkan, memang setiap pagi tidak akan kosong dari kewafatan seorang aulia Allah. Bahkan mungkin sehari bisa kita dapatkan puluhan aulia Allah kalau kita teliti dari awal sampai sekarang. Makanya di kota Tarim itu tidak ada haul. Kalau kena diadakan haul tidak cukup setahun itu untuk mengadakan haul. Sehari mungkin akan ada 5 sampai 10 kali haul pun tidak cukup. Nah, di sini alhamdulillah kita mendapatkan tanggal hari-hari ini adalah hari juga kewafatan daripada Imam Al-Arif Billah Sahibul Gubbah Sayyun Al-Habib Ali bin Abdullah As-Segab. Ini datuk moyang dari kebanyakan Saada As-Segab yang ada di Palembang, dan banyak anak turun beliau tersebar di banyak tempat, dan beliau adalah salah satu min khawas, termasuk murid terbesar daripada Al-Imam Qutbil Irsyad wa Wathil Ibad Habiban Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang memiliki bermacam-macam kemuliaan, keagungan, dan beliau dengan kesederhanaan hidupnya, dengan kewaraan hidupnya, menjalani hidupnya bersama istrinya sampai mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali bin Abdullah As-Segab ini termasuk kelompok aulia ulama yang mungkin tidak masyhur di dunia. Kalau orang nanya sewon, mungkin orang nyebut Habib Ali Habsyi.
Tidak nyebut Ali bin Abdullah As-Segaf. Padahal Habib Ali bin Abdullah As-Segaf inilah menjadi tujuan Habibana Ali untuk tinggal dan menetap di Sewun. Beliau duduk di Sewun dan isyarah karena adanya magam Imam Al-Azim Ali bin Abdullah As-Segaf. Di Sewun itu banyak magam aulia Allah, Syekh Umar Bamahramah, Abdullah bin Umar Bamahramah. Di situ juga dimakamkan banyak daripada imam besar azim seperti Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, abahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Tentu Habibana Ali bin Muhammad bin Salim Habsyi yang sangat kita kenal dimakamkan di kota Sewun itu. Kemudian hari ini juga ikhwani wafatnya seorang tokoh aulia besar di Nusantara ini, yang beliau termasuk juga sebenarnya ulama yang mastur, ya, dengan akhlaknya, dengan ketawaduan yang sangat terkenal, masyhurnya dengan tawaduknya, masyhurnya dengan masturnya, bukan masyhur dengan kemasyhuran dirinya di kalangan wong awam, wong yang biasa mengenal aulia. Al-Imam Al-Habib Da'ilullah Al-Arabillah Al-Habib Husain bin Muhammad bin Thohir Al-Haddad, Habib Husain Jombang. Ya, beliau punya kakak Habib Alwi itu lebih masyhur, Alwi bin Muhammad bin Thohir Al-Haddad yang ada di Bogor. Habib Husain ini terkenal dengan ketawaduannya yang luar biasa, ya, humulnya yang luar biasa, ya, akhlaknya yang sangat luar biasa. Beliau dengan kakaknya Habib Alwi itu takdimnya meletakkan kakak itu bagaikan abah dan guru beliau. Padahal beliau pun seorang yang azimul hal. Kalau Habib Husain itu ada di rumah di pucuk, Habib Alwi datang langsung turun ke bawah dia. Tidak pengen jangan sampai Habib Alwi masuk ke rumah, dia ada di pucuk, kakaknya ada di bawah. Dan beliau tidak pernah keluar dari rumah kecuali dengan izin kakaknya. Padahal beliau dulu rumahnya sendiri. Ya, banyak kemuliaan beliau miliki, keagungan beliau miliki, kesabaran yang beliau miliki luar biasa. Diceritakan di antara kelebihan Habibana Al-Habib Husain bin Muhammad bin Thohir Al-Haddad ini, beliau ini mastur, jadi tidak banyak dikenal wong. Zaman itu setelah wafat barulah masyhur, barulah banyak dikenal wong. Jadi pernah suatu hari beliau naik kereta, bertemulah dengan seorang yang tujuannya sama nak ke Jombang. Wong ini tidak sepahaman sebenarnya sama kita. Wong dari kelompok Al-Irsyad atau kita kenal sekarang ini Wahabi. Wong ini terpelok-pelok dengan Wahabi. Jadi dia naiklah kereta, subhanallah, bertemu dengan Habib Husain, dan dia tidak tahu itu Habib Husain. Dia tahu itu Habib Husain. Ketika ngobrol, ketemu, kenalan Habib Husain dengan lutuf, dengan rahmah, dengan lembutnya. Lalu ngobrol lah, wong itu nanya, kata Habib Husain, aku balik ke Jombang. Mau sama tujuan aku ni nak nyari alamat ini, katanya. Tunjuknya lah alamat ini. Oh, anak tahu, kata Habib Husain, kaget anak hantar ke? Walhasil ngobrol, disebutkanlah oleh wong tadi itu, Habib Husain ini tidak nyebut nama aslinya dia. Tidak nyebut nama aslinya, cuma Husain baik. Walhasil ketika ngobrol, wong ini sampailah mengangkat nama tentang Habib Husain bin Muhammad bin Alwi bin Thohir tadi Al-Haddad. Wong ini ngato-ngato Habib Husain, ngato-ngato Habib Husain, katanya ahli bid'ah, bla 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 bla, macam-macam. Habib Husain persis kejadian zaman Rasulullah dulu. Ya, beliau diam, beliau dengarkan dengan tekun nasihat wong itu. Dinasihatnya, jangan sampai kau duduk sama wong itu, jangan kau hadiri majlisnya dia itu ahli bid'ah, bakal nyesat ke kau. Wong ini tidak tahu, paling depan gitu Habib Husain. Sampailah turun dari kereta sama Habib Husain, dimuliakan sebagai tamu. Dimbek kenya kendaraan, disewa kenya mobil, digawaknya ke rumahnya, dijamunya, dinjok makan, dikenyangnya, sudah selesai kalau baru diantar kenya ke rumah tujuan wong tadi itu. Pas sampai di rumah wong tadi, gembongnya Wahabi Salafi. Sampai di situ kawannya nanya, kau tadi yang antar kau siapa? Nah, aku tak tahu ni, nama dia Husain. Kau ketemu sama dia di kereta, terus kau langsung di atas? Tidak, aku diajak mampir ke rumahnya dulu. Wong itu baik luar biasa, ramah, sopan. Aku sudah nasihati dia, ya, agar dia jangan duduk di majlis Habib itu, terutama Habib Husain itu. Yang mana wongnya? Sebutnya rupanya. Mulai wong Wahabi ini berdetak. Nah, jangan-jangan itu Husain itu. Ya, di mana rumahnya kau diajak makan? Disebutnya rumahnya di sini, di sini. Apa kawannya? Kau tuh sudah masuk ke rumah dia, kau tulah ketemu sama dia. Apa juang ini? Subhanallah, itu Husain bin Muhammad yang kamu katakan ahli bid'ah,
Itu yang kamu katakan itu ahli yang menyesatkan. Demi Allah, dari pertama aku duduk sama dia sampai aku masuk rumah dia, sampai aku ngantar dia, sepanjang jalan aku mencaci Husain itu tak bergeming mukanya, tetap senyum di hadapan aku. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa kata tu? Kalau macam itu aku lebih percaya dengan yang kenyataan aku saksikan dari apa yang aku dengar cerita dari kamu. Ternyata Husain bin Muhammad bin Tahir bukan wong yang salah. Dia wong yang baik, wong yang mulia. Aku dimuliakan padahal aku mencaci habis dia di depan dia. Sallallahu ala Nabi Muhammad radhiyallahu an. Kemudian di hari ini juga ikhwan, ya, kita masih ingat mungkin wafatnya Al-Imam Al-Aribillah Al-Habib Abdullah bin Shahab, yang kita kenal Habib Abdullah Golbun Tarim atau Ainut Tarim. Ini mungkin kita cukup mengenal beliau, seorang manusia yang Masya Allah, ya, kalau kita nak nyingok sifat ibadur rahman yang disifatkan Al-Quran, ada benar sama beliau. Berjalannya Masya Allah, nunduk, tak banyak hal. Semua orang ngerasa dicintai oleh beliau dan mencintai beliau. Tak ada orang tidak cinta sama beliau itu. Semua orang memuliakan beliau, menghormati beliau, bukan karena abahnya yang besar, bukan karena kakek yang besar, tapi beliau orang yang sangat agung di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Abdullah yang begitu Masya Allah rahmah, ya, luar biasa. Orang datang semua dalam keadaan capek lah, dia tetap disambutnya, tetap disambutnya dengan senyuman. Kadang-kadang kita nyingok dan capek beliau itu, ya, orang berebut salaman, tetap beliau sambut, beliau penuhi. Siapa yang undang beliau, dia datangi, dan beliau tidak pernah pilih-pilih. Ini azimul hal. Ya, kita pernah dapat cerita dari guru kita Ustaz Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Shahab, waktu beliau sempat, mungkin kebetulan waktu itu sama Habib Muksin juga mungkin, ya, ke Tarim, kebetulan hari Jumat, sholat di Masjid Jami. Masjid Jami itu jam 10 lah setengah penuh, jam 11 penuh. Kalau kita sop depan baru jam 11 itu lah penuh Masjid Jami Tarim itu, dengan semua orang-orang itu berjaya jadi sop masing-masing dengan imamah, dengan bajunya, dengan sunnah yang sempurna, ngadap kiblat baca Quran. Habib Umar cerita, ana waktu itu baru masuk masjid, pas ana dapat di belakang katanya. Yang kau jam 11 tu sudah masih kosong, atau dapat di belakang. Pas nengok lah, ana maki imamah tu sama, ana maki imamah. Pas ana nengok, nah itu pecahnya Habib Abdullah bin Shahab. Begitu ana berdetak juga tengok pecah itu Habib Abdullah bin Shahab. Habib Abdullah tu sedang baca Quran dah beliau. Langsung noleh ke belakang, nengok ana. Senyum. Subhanallah. Langsung ana lepas imam ana. Malu ana sama orang tagim. Berdetak di hati nengok dia jawab Habib Abdullah bin Shahab. Langsung noleh Habib Abdullah. Subhanallah. Ya, pernah kejadian kita punya sahib, ya, dari Minal Muhibbin, tinggal di Jakarta, Betawi. Ya, kita alhamdulillah di Tarim itu, ya Darul Sofa, Yorubat Tarim, ya kuliah agam, itu tidak pernah kita dibatas-batasi untuk mencari keberkahan. Kita boleh ngambil keberkahan dari manapun tempat, dari guru manapun, dari habaib manapun, termasuk Habib Abdullah bin Shahab ini. Beliau tidak punya pesantren, tapi didatangi oleh semua santri dari semua pesantren. Ya, azim, luar biasa beliau ini. Jadi ada salah satu sohib kita santri di Darul Mustafa di Betawi, tinggalnya di Jakarta. Waktu mondok itu beliau ini termasuklah semua kita cinta sama Habib Abdullah. Semua kita cinta dengan Habib Abdullah bin Shahab. Nah, ada yang kadang-kadang cinta itu ta'alluq sampai, bukan sekedar cinta tapi ta'alluq. Jadi budak ini, kawan kita ini namanya Farhan. Ngalami sakit ikhwan, sakit mogos uji kita. Mogos Habib. Betulan alhamdulillah kamar dia itu tak jauh dari kamar mandi. Itu dari maghrib sampai isyak, sampai pokoknya mungkin hitungan 3 jam tu mungkin 10 kali bolak-balik kamar mandi. Sampai terlemas dia. Terlemas dia, hanya dia tawassul pada Habib Abdullah bin Muhammad bin Abi bin Shahab. Dalam keadaan perut yang sakit, main sikit bolak-balik kamar mandi sampai terlemas dia, hanya dia tawassul sampai lah tidur. Pas tidur subhanallah mimpi didatangi Habib Abdullah. Habib Abdullah masih hidup waktu itu. Ditanya Habib Abdullah, Abdullah nyengok dia sakit, dalam sakit itu. Abdullah ngomong, buka mulut kau. Dibukanya mulut dia, Habib Abdullah masuk ke tangannya, ke dalam mulut budak tadi, macam dikuras perutnya tadi. Begitu selesai, syafaqallah, Habib Abdullah ngomong, sembuh kau dengan izin Allah. Subhanallah, terkejut dia terbangun dari tidur. Wallahi ikhwan, ini budak masih hidup. Kita langsung kepada kami. Begitu terbangun, tak katik lagi rasa sakit perut itu. Sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Banyak kalau cerita tentang mereka ini, rijal awliya Allah. Mengingat waktu Habib Salim bin Abdullah Syatiri, ini azimul hal, ya, azim luar biasa. Alhamdulillah kita sempat berjumpa dengan beliau.
Ya, alhamdulillah beliau hadir di pernikahan kami waktu itu, dan beliau ini masya Allah luar biasa dengan kondisi tubuh yang sakit, yang besar, dalam keadaan seperti itu mujahadahnya ngalah ke orang sehat walafiat. Ya, tentang sholat sunnahnya, hudur majalisnya, itu luar biasa. Nah, Habib Salim ini ya, kita selama ini dengar kalau beliau digelari Sultan Ulama oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, guru beliau. Ternyata dari abahnya sudah dapat bisyarah itu. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri sudah dapat tentang bisyarah waktu Habib Salim lahir, itu sudah dapat bisyarah kalau itu akan menjadi Sultan Ulama, magomnya akan mengalahkan semua dari saudara-saudaranya. Habib Salim itu padahal beliau masih kecil, paling kecil termasuk, akan mengalahkan semua magom saudara-saudaranya. Nah, di antara kejadian yang sering didapatkan, dan ini bukan sekali dua kali, orang mimpi Rasulullah dalam bentuk wujud Habib Salim. Ini magom azim. Orang mimpi Rasulullah, saya juga, waduh Rasulullah di dalam itu. Rasulullah mimpin majlis, pas masuk nyengok yang mimpin majlis sosok Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Nah, abahnya dewe yang ngomong Habib Salim itu melebihi daripada saudaranya. Kita nyengok Habib Hasan Syatiri, wallahu alam azim ikhwan. Habib Hasan Syatiri itu luar biasa, muka asyib jali. Ya, ketika beliau masih hidup itu, misalnya majlis ini penuh manusia beribu, wong masuk sampai di pintu gerbang nyangko kosong magom ini katik wong. Saking khusyuknya wong kalau ada Habib Hasan. Tak ada yang berani bergerak, apalagi nak noleh-noleh tak berani. Tenang, khudu luar biasa. Padahal tempat itu penuh dengan manusia. Azimul hal. Mukasyif jali Habib Hasan ini. Ya, beliau sering mengkasyaf orang-orang yang berbuat kesalahan. Azim. Ya, mungkin kita pernah kemarin dengar dari Ustaz Ndung ya, waktu beliau mondok di Rubat Tarim. Waktu di jalsa kita bulan lalu di ziarah Telaga Swida. Ya. Nah, Habib Hasan Syatiri ini sering kali ya, mengkasyaf orang-orang yang dia cintai, agar orang itu kalau yang memang itu lurus tambah lurus, kalau yang itu bengkok jadi lurus. Nah, ini kita dapat dari orang yang pernah kita ini disebat oleh Habib Hasan Syatiri. Habib Hasan Syatiri pernah suatu hari ada kunjungan dubes dari dubes Indonesia dari Son'a, datang mengunjungi pesantren kuliah yang ada di Hadramut. Mampir ke kuliah Agam, mampir ke Darul Mustafa, mampirlah ke Rubat Tarim. Waktu itu ada Habib Hasan Syatiri, disambut ahlan wa sahlan. Nah, dubes ini tidak mahir bahasa Arab, padahal dia dubes Indonesia untuk Yaman. Tapi bahasa Arab tidak mahir, jadi butuh diterjemahkan. Waktu itu ada ketua anak Indonesia se-Yaman. Budaknya Masya Allah, cerdas, pintar, hebat, bahasa Arab ngelotok luar biasa. Tidak akan dijadikan ketua kecuali memang budak ini hebat. Tapi sayang budak ini sedikit maghrur. Dengan kepintarannya, dengan kehebatan dia melampaui kawan-kawannya, hebat dengan titel waktu itu sudah S1, lagi nak ngambil S2 waktu itu dia ngasuh paling hebat sudah. Tapi subhanallah dia banyak melakukan kesalahan. Sudah diingatkan oleh kawannya, ditegur oleh kawannya, masih cak itulah dia, ngasuh dia hebat. Kesalahannya sampai pada suatu masalah yang sangat berat, akhwan, kesalahan berat itu galak ninggal ke sholat. Ditarim. Kawannya lagi ingatkan, lah negor. Tak pedulinya, dia ngasuh hebat. Na'udzubillah, kalau orang punya ilmu jadi seperti itu. Sampailah pas itu kunjungan dubes tadi di Rubat Tarim. Di Rubat Tarim. Waktu itu Habib Hasan duduk, santri kumpul galau. Dinjuklah kesempatan nunjuk sambutan dubes tadi. Nunjuklah sambutan, diterjemahkannya dengan bahasa Arab yang luar biasa. Dubes ini ceramah dengan bahasa Indonesia. Diterjemahkannya oleh budaknya dengan bahasa Arab yang Masya Allah. Udah selesai, hanya dubes ini dengan adabnya minta kepada Habib Hasan untuk memberikan nasihat untuk dia dan untuk santri Indonesia, mahasiswa Indonesia yang ada di situ. Maka Habib Hasan pun menunjuk tausiah, menunjuk nasihat. Yang terakhir Hasan mengatakan sangat tak pantas, tak layak kalau ada tolabul ilim, seorang santri, orang yang menuntut ilmu agama meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dak solat duha, dak solat OIT, dak solat qobliyah, ba'diyah. Apalagi kalau dak solat wajib. Macam budak ini nah, tunjuk Habib Hasan. Dak solat subuh lagi ni. Terjemah ke Habib Hasan? Terjemah ke? Terbengong budak ini. Dubes bingung, ngapa Habib tu? Marah dan budak langsung nunduk, angkat kepala nangis. Terjemah ke Habib Hasan? Habib Hasan bukan kejam sama dia. Budak ini sudah ditegur oleh kawannya, dinasihat oleh kawannya.
Dia sombong dengan keilmuan dia. Tak solat subuh hari ni kata Ustaz. Itu je makanya. Sampai dubes itu ngelongok. Mungkin sibuk nak ngewangi dubes tadi sampai dia lupa solat subuhnya. Yang tak solat duha sering ditegur Hasan. Tahu beliau. Wong yang tak solat duha, apalagi nak solat wajib ini. Nah, itu Habib Hasan dengan apa yang kita kenal, Masya Allah azim, luar biasa. Habib Hasan itu sangat-sangat hebat, kan? Bahkan dia, Masya Allah cerita tentang beliau. Nah, sekarang abahnya mengatakan Habib Salim tadi, abahnya Habib Abdullah, bahwasanya Habib Salim di atas semua saudaranya. Artinya Habib Salim yang begitu azim dengan kehebatan, keagungan begitu, Habib Salim ini di pojoknya lagi. Cuma zahirnya nampak Habib Salim adik kecil. Kalau pernah Habib Hasan mondok tak berani begak Habib Salim itu. Tapi kedudukannya azim. Ya, kalau sampai tadi berapa kali orang-orang yang mimpi Rasulullah mendapatkan wujud Rasulullah, berwujud Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Nah, ikhwan rahimakumullah, ya, apa yang kita baca di sini dalam kitab ini menjelaskan ya, adanya orang-orang yang dijadikan Allah ya, hidupnya dengan humul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala sayyidina Muhammad. Qal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil infadarin amin. Wa afdalu minas sabr 'ala al-a'da al-'afw 'ala al-mu'dhi wa du'a'ahu lahu. Wa dhalika min akhlaqis siddiqin. Wa udda'i 'adadul khalqi in ka ni'matun 'alaika min rabbika fa innahum law aqbalu 'alaika rubbama syaghaluka an ta'atih. Nah, ikhwan rahimahullah, dalam kehidupan kadang-kadang mendapat gangguan-gangguan dari wong. Sabar, kata Abdullah Haddad. Ya, mungkin dengan itu Allah akan mengangkat derajat kau. Dan jangan kau balas keburukan mereka dengan keburukan, tapi dengan sabar serahkan urusan sama Allah dan berikan doa yang terbaik. Dan jangan sekali-kali kau mengatakan wahdar doa ala man adaka, dan hati-hati jangan kau mendoakan keburukan kepada orang yang berbuat buruk kepadamu lalu engkau mengatakan wala taqul idza asabahu musibah hadza bisabab adzahuli. Ketika orang yang jahat sama kita tiba-tiba dapat musibah, jangan itu ngomong, oh itulah kau kualat, kau galak nganggu aku. Ya, galak nganggu aku kau tuh. Seakan-akan karena dia tadi itu orang itu dapat musibah. Nah, tentu tidak seperti itu. Seorang muslim tidak pernah menginginkan orang lain dapat musibah gara-gara dirinya. Para aulia Allah, para saleh tidak menginginkan itu. Cuma Allah punya cemburu yang hebat terhadap orang lain mengganggu para aulia Allah. Nah, kata Habib Abdullah Haddad, kalau orang berpaling dari kau, menjauh dari kau, tidak menerima kau, maka itu suatu kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Wa i'radu khalqi anka ni'matun 'alaika min rabbik. Itu suatu kenikmatan ketika misal kita jadi ulama, jadi ustaz, buka majlis, mimpin zikir, tidak banyak melok. Tapi kita tetap istiqomah. Tetap jalan, bukan kita ketika katik melok bubar ke majlis. Ya, tetap istiqomah walaupun wong 5, wong 7 yang hadir, tetap istiqomah, tidak banyak melok. Kita terus dengar kisah Umar dengan ini naik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan wong tidak banyak tahu tentang diri kita. Itu satu kenikmatan. Kenapa? Kalau uang justru tahu tentang kemuliaan kita, kelebihan kita, uang bakal datang ngambil ke kita, membuat kita sibuk dengan manusia, hanya kita bahkan jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Imam Ibn Athaillah pernah mengatakan dalam hikamnya, kam mimman kutiba kusyifa lahul ghita sara lahul ghita. Berapa banyak orang yang ketika terbuka hijabnya antara dia dengan Allah, dia bisa kasyaf, dia bisa melihat ini, bisa macam-macam, doanya mustajab, justru akhirnya menjadi hijab itu buat diri dia sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tadi belum dikenal wong, dia istiqomah dengan solatnya yang banyak, baca Quran yang banyak, zikirnya banyak, salawatnya yang banyak. Begitu dikenal wong, banyak orang datang, ngantri sampai siang malam datang, akhirnya dia tidak sempat solat banyak lagi, tidak sempat berzikir banyak lagi, tidak sempat dia untuk banyak berhubungan dengan Allah. Kalau sekedar tidak sempat baik, itu suatu yang musibah. Lebih lagi kalau sampai na'udzubillah min dzalik, matan dunia yang dia embek daripada hal-hal seperti itu, datang wong ngenjuk ini ngenjuk itu, membuat dia akhirnya berubah tujuan, ibadah berubah tujuan, dan akhirnya menikmati kemasyhuran tersebut. Ini orang justru menjadi suatu musibah buat dia. Wa'ud i'radu khalqi anka ni'matun 'alaika min rabbika fa innahum law aqbalu 'alaika. Seandainya mereka itu datang dan mendatangi majlismu, mendatangi engkau, mendekati engkau, ramai kepadamu datang, rubbama syaghuluka an ta'atih. Boleh jadi itu menjadikan engkau sibuk dengan manusia, tak lagi sibuk dengan Allah. Banyak kita saksikan para salaf itu, ikhwan, mereka ketika lihat orang-orang condong datang kepada mereka, ngerabi ditinggalkannya, belagi dia. Nampak takut akhirnya menjadi kena yang seperti tadi kita contoh magrur, bahkan menjadi hijab mereka kepada
Allah, tak sempat lagi untuk berzikir, untuk duduk manis dengan Allah, bermunajat, karena disibukkan terus menghadapi manusia dengan berdatang manusia dengan pujian-pujian yang kadang-kadang menjadikan seorang itu jatuh di hadapan Allah ketika dia termakan dengan pujian-pujian manusia. Nah, kita ini manusia yang lemah, ya, baru istiqamah dikit dipuji kawan atau dihormati kawan, kadang-kadang kita membuat diri kita sudah ujub, muncul diri kita seakan-akan kita sudah punya suatu kelebihan. Mereka para awliya Allah seperti tadi Habib Salim, ada orang datang cerita kalau mereka mimpi Rasulullah, wujud Rasulullah seperti beliau, tidak membuat beliau lupa diri, tidak membuat beliau jadi sombong atau lalai, justru beliau semakin hebat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal ahbab rahimani rahimakumullah, rubbama syaguluka an ta'atih fa in bulita bi iqbalihim wa ta'dhimihim wa thanaihim wa taraddudihim 'alaika fahdhar min fitnatihim washkurillahil ladzi satara masawika anhum. Kalau orang datang banyak rami ke majlis kita, datang berobat sama kita, minta doa sama kita, bla 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 bla, sehingga itu akan boleh jadi, hati-hati kata beliau, itu bisa merusak kita, bisa menjadi fitnah buat kita. Jangan termakan pujian mereka, jangan termakan pesanjungan mereka. Nah, kita ni lemah, ya. Hubbud dunia itu bukan dunia dalam bentuk harta, duit, kekayaan, tapi termasuklah hubbul jah, senang diagung ke wong, senang dimuliakan wong, senang dipuji wong. Kadang-kadang saking bodohnya kita, ada orang muji kita dengan apa yang tidak kita gawe ke, senang kita, ya. Ada orang ngomong, oh ente ni insya-Allah caknya tahajud tiap malam, oh, senang kita, padahal kita tak tahajud, ya. Manusia paling bodoh. Al-Habib, salah satu keturunan Habib Ali bin Abdullah Segab yang tadi kita angkat ceritanya, Habib Segab bin Umar Segab radhiyallahu an, min kibar auliyaillah, ya, pengarang kitab Mahasinul Awsaf. Di situ manaqib beliau diceritakan, ini wali hebat, azimul hal. Ketika beliau dengan keadaan yang hebat, yang luar biasa, orang menghormati, mencintai beliau, beliau pernah mengucapkan, seandainya dinding di rumahku pacak ngomong, dan dinding itu mengatakan, wahai Segab, kau ini hebat nian magom kau wali mentinggi di sisi Allah, macam-macam lah ujian sama, demi Allah aku tak percaya sama dia, aku tak akan pernah percaya dengan ucapan dinding itu, karena aku lebih tahu siapa diri aku, ya. Ini karomah kalau dinding pacak ngomong. Tapi apa beliau, aku tak percaya omongan dinding itu, ngatakan aku begini-begini, karena aku lebih tahu siapa diri aku yang penuh dengan kekurangan. Tawaduknya mereka, Masya Allah, tabarakallah. Jadi fahdar min fitnatihim, hati-hati dengan fitnah-fitnah yang muncul dari situ. Dan syukurlah kepada Allah, kita ni banyak dosa, banyak kesalahan, tapi Allah tutupi dosa kita sehingga wong husnuzan sama kita, ya, berhusnuzan sama kita. Khasyita an nafsika min at-tasannu wa tazayyun lahum wastighali anillahi khalatihim fa'tazilhum. Tapi kalau kita berusaha tidak mampu dengan datangnya wong kepada kita, pujian wong, sanjungan wong,